Good evening, students. Welcome. I am Mr. Anthony Swami. So today I'll deal with the English verb forms and functions. That is page number 118 in your workbook. Page number 118 or see the screen. Okay. The verb. Starting in a verb kinds of verbs, time, tense, but ಈಗ it is in the lastly annexurally ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We will do that. Forms and functions of the verb. So see the text. Primary, basically the English verb is of three types. One is primary auxiliaries, second is modal auxiliaries, third is ordinary verbs. Okay, ordinary verbs. Three kinds of classifications are there. And startingly I have done the verbs, kinds of verbs ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ previous startingly. ಅದರಲ್ಲಿ there are 7 kinds of verbs. Those who are interested, please take them down. There are, in general, there are 7 kinds of verbs. Okay. First one, transitive verb. Please take down. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು very important. Transitive verb. It is a verb which takes an object. It is a verb which takes an object. Object bandra, the verb is transitive. Okay. Example. Children like ice cream. See, children is the subject, like is the verb, ice cream is the object. Okay. So object ಇದೆ. So the verb is transitive verb. Transitive ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Passing. Action is passing from subject to the object. Okay. That is why it is called as a transitive verb. Second is intransitive verb. Intransitive verb. It is a verb which does not take an object. It is a verb which does not take an object. Object iralla. Okay. For example, Suma sings nicely. Suma sings nicely. Suma is the subject and sings is the verb and there is no object. You know how to find out the object? Object ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ವರ್ಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಅಥವಾ ಹೂಮ್. ವರ್ಬ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಅಥವಾ ಹೂಮ್. ವಾಟ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೂಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ಉದಾಹರಣೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೈಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಮೆಟ್ ಮೈ ಅಂಕಲ್. ಐ ಮೆಟ್ ಹೂಮ್? ಮೈ ಅಂಕಲ್. ಸೊ ಮೈ ಅಂಕಲ್ is indirect object. Okay. In both the sentences, the verb is transitive verb. But when there is no answer, for example, Suma sings nicely. Suma sings what? No answer. So that is an indirect, intransitive verb. Same verb can be transitive also. For example, Suma sings a song. So Suma sings what? A song. So that is a transitive verb. Same verb transitive agi barabodu, intransitive agi barabodu. So please understand, kinds of verbs alli first is transitive verb. It takes an object. Intransitive verb, it does not take an object. Third one, auxiliary verb. Auxiliary, not auxiliary. Auxiliary. Auxiliary is helping. They are also called as helping verbs. 10th standard alli idra ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. Modals, primary auxiliaries, questions ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. So you have an idea what are auxiliary verbs. So auxiliary verbs are helping verbs. They are not main verbs. They are helping verbs to form tense and voice. Tense and voice. Tense ಅಂದರೆ present tense, past tense, future tense ಇರ್ಬೋದು. Voice ಅಂದರೆ active voice, passive voice. For example, I shall study medicine.
See, main verb is study. Shall ಏನು, it is an auxiliary. Shall ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, it becomes future tense. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, the milk was drunk by the cat. See, this is a passive sentence, passive voice. Was drunk, drunk is the main verb, was is an auxiliary, passive voice form ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, so auxiliary verb is a helping verb to form tense and voice. Fourth one, regular verb. See, regular verb ಅಂದರೆ it is forms the past tense is formed by adding ed. Very simple. Past tense ಅಲ್ಲಿ ed ಬಂದರೆ regular verb. For example, ask, asked, walk, walked, talk, talked. Okay, these are called regular verbs. Irregular verbs ಅಂದರೆ it is a verb which has different past and past participle forms. It is a verb which has different past and past participle forms. For example, eat, ate, eaten, go, went, gone. Lot of verbs are there. In next class ಅಲ್ಲಿ I will deal with the irregular verbs, list of irregular verbs. ಯಾಕಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಬರಬೇಕು. ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಫೈನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನೋ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಫೈನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್. ದ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ limited by the subject in number and person. Every sentence will have a finite verb. It is limited, it is controlled by the subject. Subject takkanta adu irbeku. See, for example, I like chocolates. Verb is like. Suppose I say she likes intivi, yakandre subject is she, automatically yes form ಆಗ್ತೀವಿ. So it is a finite verb. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಕ್ಕಂತ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅದು ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜನರಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟು ಗೋ, ಟು ಪ್ಲೇ, ಟು ಸ್ಟಡಿ, to eat. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರೆಂಚ್. ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ವಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಏನು ಬಂದ್ರೂ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬೇರೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ 7 kinds of verbs. Transitive verb, it takes an object. Intransitive verb, it does not take an object. Auxiliary verb, it is a helping verb to form tense and voice. Regular verb, it is a verb whose past tense is formed by ed. Irregular verb, it is a verb whose past and past participle forms are different. They have different past and past participle forms. Sixth one, finite verb. It is a verb which is limited by the subject in number and person. Number means singular, plural. Person means first person, second person, third person. Okay. Infinite verb means it is a verb which is not limited by the subject. Okay. It are kinds of verbs. Now, I will come back to your workbook. ವರ್ಕ್ಬುಕ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ auxiliaries. Primary, auxiliary. So auxiliaries means helping verbs. They are divided into two for this thing. One is primary, ಇನ್ನೊಂದು secondary. And secondary is also called as models. Okay. Primary auxiliary,
ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನೀವು 10th ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬೇಕು, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ there are 3 primary auxiliaries. There are 3. One is be, have and do. Be, have, do. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಬಿ, ಟು ಹ್ಯಾವ್, ಟು ಡೂ. ದಿಸ್ 3 ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಪ್ರೈಮರಿ ವರ್ಬ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನು? ಆಮ್, ಆರ್, ಈಸ್, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಾಸ್, ವೇರ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲಲ್ಲಿ ಬೀನ್, ಇದು ಮೇಯ್ನ್, ಇದು 3. ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ING ಫಾರ್ಮ್, ಬೀಯಿಂಗ್. ಸಿ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ see the screen. The 3 auxiliaries have the following forms. Primary auxiliary, first one is to be. Okay, full infinitive ಏನು? To be, full infinitive ಅಥವಾ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಬೇರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಬರಲ್ಲ, ಬಿ ಬೇರ್ ಬರಲ್ಲ, ಟು ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮ್, ಆರ್, ಈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಆಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ಆಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಯು ಆರ್. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಹಿ ಈಸ್, ಶಿ ಈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು? ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್, ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಏನು? ಬೀನ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಫುಲ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಏನು? ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಬೇರ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಹ್ಯಾವ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್. Past tense is had, past participle is had, and present participle is having. Okay, then third one is to do. Full infinitive is to do. Bare infinitive is do. Do and does. Present form ಏನು? Do or does. Past tense is did. Past participle is done. Okay, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಏನು? ಡೂಯಿಂಗ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಏನು? ಡೂಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ 3 verbs are called primary auxiliaries. Primary auxiliaries, very very important. They are used for almost every sentence will have these auxiliary verbs. One is be, ಇನ್ನೊಂದು have, ಇನ್ನೊಂದು do. Be forms you must know. Am, are, is, was, were, been. These are be forms. Okay, have ಏನು? have, has, had. Do forms: do, does, did, done. Very important. See your workbook, everything is given clearly. ಕೆಳಗೆ ನೋಟಲ್ಲಿ auxiliaries, they are also called as helping verbs. They are also called as helping verbs. They help other verbs to show tense and to form questions and negatives. The tense forms and some participle forms of the auxiliaries also function as main verbs. Look at the following sentences. Sometimes ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೇಮ್ ವರ್ಬ್ auxiliary ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, main verb ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. Okay, see this examples. First one, the boys are watching TV. So main verb ಯಾವುದು? watching. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ಆರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ HB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. HB ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬೇರೆ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವರ್ಬ್ ಇರುವುದು, ಅದು ಆರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ರೈನಿಂಗ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಬೀನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಸಿನ್ಸ್ 2004. ಹಿಯರ್ ಬೀನ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ಹ್ಯಾಸ್. ಬೀನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಲತಾ has gone to Haveri. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? gone.
ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ಹ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, 6-1. Lata's friend has a big house. Lata's friend has a big house. Here main verb ಇಲ್ಲ, has ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಅದು ಔದ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅದು. ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ MV ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. Now 7th one. Having gone to Haveri, Lata met her friend. Having gone. Having is a present participle form. Okay. Having main verb ಯಾವುದು? Gone. So having is the helping verb. Okay. 8th one. I do my homework from 7 o'clock in the evening. So do. In this sentence it is a main verb. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವರ್ಬ್ ಇರುವಾಗ ಅದು ಮೇನ್ ವರ್ಬೇ ಅದು. ಸೊ ಡೂ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. 9th one. I do not do my homework in the morning. I do not do my homework in the morning. Do, it is an helping verb, and one more do ಇದಲ್ವ, ಅದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ do helping verb, second do main verb. 10th one. Yesterday, come. Hi. கிளாஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஐ எம் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங். அப்புறமா சொல்லுமா. சரி நான் ஓகே அப்புறம் பேசுறேன். அப்புறம் பேசுகிறேம்மா. ஆஃப்டர் கிளாஸ் பண்ணிருக்காங்க. Okay. 10th one. Yesterday, my brother did not do his homework. Okay. So verb is did. Did is the helping verb. Main verb ಯಾವುದು? Do. ಓಕೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಬ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡು ವರ್ಬ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ 10 sentences, then you are clear with what is main verb and what is auxiliaries. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೇಮ್ ವರ್ಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಬ್ ಗೋ ಇದೆ. ಈ ಥರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ವರ್ಬ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಆರ್ಡಿನರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ಆರ್ಡಿನರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ನೆವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ದೇ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅಬವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. Many of them add inflections like d, ed to form the past tense and past participle forms. For example, build, built, walk, walked. These are called inflections. Okay, main verb walk, ಆಮೇಲೆ walked ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, past and past participle forms. Some of them follow a different pattern. Somewhere, that is ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್, ಅದು ಇಡಿ ಬಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದರೆ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. Refer to a list of irregular verbs to know how they attain their past and past participle forms. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು? ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಆವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ವರ್ಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್. ಯಾವುದು? ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಮಾಡಲ್ ನಿಮ್ಮ SSLC-ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, model auxiliaries are used with ordinary verbs to express a particular mood like possibility, permission, intention, ability, etc. Okay, so they can be used for many purposes. Okay, sometimes tense also, sometimes possibility, ಆಮೇಲೆ permission, intention, ability ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೇ ಐ ಗೋ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದು. ಶಾಲ್ ಐ ಗೋ, ಆ ಥರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಓಕೆ,
Which are the models? Will, past tense is would. Shall, past tense is should. Can, past tense is could. May, might. Must, ought to. ಸೊ ಮಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಟ್ ಟು ಅನ್ನು ಪಾಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಸೆನ್ಸ್ ಏನೋ, ಮಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಟ್ ಟು ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀಡ್, 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 ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ, ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದಮ್ ಟೂ ಮೋರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ನೀಡ್, ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 4 6, ಸೊ ಅಬೌಟ್ 4 6 8 10 12. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ. ಮಸ್ಟ್ ಆಟ್ ಟು ಆದಮೇಲೆ ನೀಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್. ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ. They come as only helping verbs. I shall go, you may come, you must do. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಿ ಸಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿಂಗ್. ಎಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಬೇರೆ ವರ್ಬ್ಗೆ ನಾವು ಎಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಇದು ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, in other words, they can be used with all the persons without changing their form. Look at the following table. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಐ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ, ಸಿಂಗುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಯು, ಸಿಂಗುಲರ್ಗೂ ಅದೇ ಪ್ಲೂರಲ್ಗೂ ಅದೇ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗುಲರಿಗೆ ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಗೆ ದೇ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ, ಕ್ಯಾನೇ ಬರ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್, ಶಿ ಕ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ವುಡ್. ವುಡ್ ಅದೇ ಥರ, ಐ ವುಡ್, ಯು ವುಡ್, ಹಿ ವುಡ್, ಶಿ ವುಡ್, ಇಟ್ ವುಡ್, ದೇ ವುಡ್. ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಐ ಮಸ್ಟ್, you must, we must, he must, she must, it must, they must. Okay, that means ಅದು ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಐ ಮಸ್ಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಐ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಐ ಮಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಈ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಇದೆ ಏನು, ಟು, ಟು ಕ್ಯಾನ್, ಟು ಮಸ್ಟ್, ಟು ಮೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ. ಟು ವಿಲ್, ಟು ಶಾಲ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್, ಮೇಯಿಂಗ್, ವಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆರಡೂ ಇಲ್ಲ. Only 4 have them have past tense forms. 4 ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ವಿಲ್ಗೆ ವುಡ್ ಇದೆ, ಶಾಲ್ಗೆ ಶುಡ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಕುಡ್ ಇದೆ, ಮೇಗೆ ಮೈಟ್ ಇದೆ. 4ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಶಾಲ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಶಾಲ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ವಿಲ್ ಬರಲ್ಲ. ವಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ವಿಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಶಾಲ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ಶಾಲ್, ವಿ ಶಾಲ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ. ಬಾಕಿಗೆಲ್ಲ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಎರಡದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶಾಲ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ and will for other persons. So starting will or ಅದೆರಡು ವರ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
Their use tells something about the mood of the speaker and affects the mode of what one wants to convey through a sentence. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ನೋಡಿ. ಮಾಡಲ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಐ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅದು. ಎರಡದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ, ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಇದು ಇನ್ನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. That is called determination. Okay, when you come to the college, I will explain this too. This slight mistakes are there. Then I should study hard. Here it is an obligation. ನಾನು ಓದಬೇಕು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು. ಆವಾಗ ಐ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್. ಐ ಕುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಓದಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಐ ಕುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್. ಐ ವುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾರ್ಡ್. Here also, in this case, it expresses some reservation. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. Okay, so you have seen that the meaning changes slightly. I must study hard. Here, it is an obligation. I must study. Okay, that means the models are used to have the different kinds of occasions. It may be ability, it may be a possibility, it may be a reservation, it may be an obligation, maybe anything. Okay, models ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಮಾಡಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಶಾಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದು. ಸಪೋಸ್ ಐ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಐ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಓಕೆ, MBBS ಓದ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನೇ ಓದುವುದು ನಾನು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆಸ್ ದಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ functions. I'll just revise verbs ali what are the things we have studied today. Okay, the English verb forms and functions. So book ali kotiruvudu primary auxiliaries, modal auxiliaries, ordinary verbs. But ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ, there are totally 7 kinds of verbs. First is transitive verb. It is a verb which takes an object. Intransitive verb, it is a verb which does not take an object. Third, auxiliary verb, it is a verb which helps to form tense and voice. Fourth one, regular verb, it is a verb whose past tense is formed by ed. Irregular verb, it is a verb which has different past and past participle forms. Finite verb, it is a verb which is limited by the subject in number and person. Infinite verb, it is a verb which is not limited by the subject. Okay, this is a classification of verbs. ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು only 3 things. One is ordinary verb. Ordinary verb ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ auxiliaries ಅಲ್ಲಿ 2 kinds. ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಮರಿನಲ್ಲಿ there are mainly 3 verbs: be, have, do. Be forms am, are, is, present form. Past form was, were. Past participle forms been. Have, has, present form. Had, past form. Past participle also had. Do, does, present form. Did, past form. Done, past participle form. So then sometimes auxiliary verbs can be also main verbs. See, there are 10 sentences ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದಿ. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ to form tense and voice and to express possibility, permission, intention, ability, many things. So ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ past tense ಬರುವುದು. will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, need to, used to. Okay, then sometimes modals also function as helping verbs. Okay, then after this ಏನಿದೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಂಗುಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಐ, ವಿ, ಯು, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್, ದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಬರ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎವ್ರಿ ಮಾಡಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆ ವರ್ಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವರ್ಬ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3-4 ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಬ್, ಟೆನ್ಸ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಮ್, ಥರೋಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಸ್ಕೋರ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಯು ಟೇಕ್ ಮೈ ಗೈಡ್ which is available with me in the college, or that will help you. Otherwise ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು, those who have followed my guide, they have scored well. So when you come to the college, please take and then read that. Okay then, thank you. Next class I am thinking to deal with the irregular verbs. Okay then, bye.